So what's in the bag? Please tell me what's in the bag. You bring this bag all the time. She goes, look in it. I zipped it open, cash. Cash. And it's $500 for every half an hour. They're coming back with 20, 30 G's cash from these weekends. 비키니, 웰니스, 피겨, 우먼스 피직, 그리고 우먼스 바디빌딩. 현재 IFBB 프로리그에서 여성들이 출전할 수 있는 디비전들이죠. 각 디비전을 구분할 수 있는 점은 역시 근육의 크기고요. 1979년까지 여성이 근육을 뽐낼 수 있는 대회는 없었습니다. 남성들을 위한 바디빌딩만이 있을 뿐이었죠. 바디빌딩의 메카라 불리는 미국의 골드지맨, 란소가 없는 곳이라는 별명이 있을 정도로 과거 바디빌딩은 금요의 영역이었습니다. 그만큼 폐쇄적인 문화였다 할 수 있겠죠. 저의 과거 영상에서 80년대 미국은 사회적으로 피트니스에 폭발적인 붐이 일었던 시기라 소개했는데요. IFBB는 1980년 미지 올림피아를 신설, 여성들의 바디빌딩 대회가 탄생했죠. 시대에 발을 맞춘 효과로 여성 바디빌딩은 인기를 끌기 시작했습니다. 그런데 이 바디빌딩 씬에서 관찰할 수 있는 필연적 특징이 있다면 경쟁이 이어질수록 더 큰 근육이 요구된다는 것인데요. 여성들 역시 예외가 아니었죠. 1980년 초대 우승자인 레이첼 맥리시와 작년 우승자 안드레아 시오를 비교하면 상당한 차이가 눈에 보이죠. 초창기엔 여성미를 부각시키는 독창적 포징이 구사됐고 근육이 과도하게 크지 않으며 극도로 낮은 체지방률도 아니었던 만큼 남성 바디빌딩과 확연한 차이를 두고 있었죠. 실리콘 보형물이 들어있는 여성들도 없었고요. 하지만 시간이 갈수록 여성들의 근육은 점점 커져갔고 전신의 정맥들이 드러날 정도로 체지방이 낮아지는 등 여성 바디빌딩이라 함이 무색할 정도가 됐습니다. 하물며 출전한 여성들 모두에게는 실리콘 보형물이 들어있었죠. 남성과 같은 체격에 흉부만큼은 인공적으로 여성성이 강조된 기이한 모습이었습니다. 이러한 모습에 사람들은 거부감을 가지게 됐고 티켓 역시 팔리지 않았죠. IFBB 측에서는 손을 써야 했습니다. 2005년 20% 룰이라는 것을 도입하는데요. 여성 바디빌더들에게 근육량을 20% 더 낮추라는 주문이었죠. 하지만 이러한 조율에도 불구하고 여성 바디빌딩에 대한 인식과 성과에는 큰 변화가 없었습니다. 반면 2010년부터 독립 카테고리로 인정된 비키니가 급성장합니다. 비교적 더 여성스러운 외형으로 인정되는 비키니는 해를 거듭 참여도와 성과가 높아졌고 이러한 비교 현상에 결국 IFBB는 2015년 우먼스 바디빌딩을 잠정적으로 퇴출시킵니다. 대회를 통해 커리어를 쌓던 여성 바디빌더들에게는 사형 선고와도 같은 사건이었지만 이렇게 됐다 해서 그들의 수익 창출이 소멸된 것일까요? 그렇지는 않았죠. 이들에게 열렬히 조공을 할 이들이 있었으니까요. 해외 여성 바디빌딩 관중석에는 모자를 푹 눌러쓴 채 촬영에 열심인 이들이 있습니다. 이들에겐 관람 이상의 또 다른 목적이 있는데요. 대부분의 남성들이 근육질 여성을 보며 매력을 1도 못 느끼는 반면 여성 바디빌더들에게 큰 판타지를 느끼는 소수가 있습니다. 이들을 가리켜 쉬모라고 부르는데요. 쉬모들은 대회를 관람하고 브로콜을 통해 마음에 드는 여성 바디빌더와의 세션을 요청하죠. 자, 세션이란 게 뭐냐면 쉬모가 비용을 지불하면 둘만의 장소로 이동해 여러 레크레이션을 갖습니다. 그 내용들로는 베개 싸움부터 시작해 즉석 포징 주문을 할 수도 있죠. 추가 비용을 통한 초크 당하기, 레슬링 당하기 등의 스페셜 서비스도 있습니다. 물론 그 이상의 무엇도 가능하고요. 지금 시청하시는 대부분께서 그러시겠지만 영상을 만드는 저 역시 이러한 내용들이 참 생소하고 썩 유쾌하지 않습니다. 하지만 궁금합니다. 도대체 쉬모들은 어떤 사람들일까요? IFBB 우먼스 피지크 프로 마시 시몬스에게 한번 물어보죠. Learn two new very interesting words today. The first word is stenolania. Second word is cradolania. Stenolania, by definition, when a person gets sexually aroused by the concept of one having muscle. Cradolania is when a person gets sexually aroused by the concept of using strength, power. They want somebody like myself. They want a dominant female or another lady, whoever. They want somebody to take all that power away and make them feel extra, extra small. Most of the people who I've come across, they're actually hybrids. They like both the muscles and the strength. And these are regular guys. These guys are married, they have kids, they have fully functional lives, but it's just that whole exchange of power. They're like, man, you know,
although there are quite a few who hide it. They're embarrassed of it because it does go against social norms. There is a huge industry in which the whole thing with the stenolania and the cretolania. 여성 파이터이자 세션 레슬러인 에마 스위치는 쉬모들의 심리에 대해 상세히 서술합니다. 대부분의 남자들은 사회 활동과 그리고 개인적 삶에서 자신을 작은 숟가락처럼 느낄 기회가 거의 없어요. 남녀 불문 모든 사람에게는 보호받고 있다 느낄 강한 힘의 영향을 필요로 하는 원초적 심리가 숨어 있거든요. 세션은 남성에게 그러한 자신의 취약성을 표현할 수 있는 훌륭한 방법이에요. 그렇다면 쉬모들에게 세션을 제공하는 여성들은 얼만큼 돈을 벌까요? 은퇴한 IFBB 프로 바디빌더 킹 카말리가 이에 대해 이야기합니다. I had Theresa Bostic. She was the female Ronnie Coleman. She won the nationals, killing herself, you know, but there's nothing there. And what happened to her after that? She started, you know, what they always do. She had a website. She started doing wrestling and all that stuff. And Monday morning, when we were doing cardio, we used to be cardio partners. She'd come with an Adidas bag. I will never forget this flag. She'd drop her Adidas bag next to the treadmill and we'd be walking. And she did this for almost 2 years, Adidas bag. So finally I said, T, she goes, yeah, what up? So what's in the bag? Please tell me what's in the bag. You bring this bag all the time. She goes, look in it. I zipped it open, cash. And it's $500 for every half an hour. They're coming back with 20, 30 G's cash from these weekends. 30분에 $500, 그리고 주말을 함께 하는데 2, 3만 달러를 지불할 정도면 그것이 일생의 소원이거나 아니면 재산이 매우 많은 사람, 둘 중 하나일 거라 생각되는데요. 재밌는 건 쉬모들이 후자에 가깝다는 것입니다. 재력가들이 상당히 많다 하는데요. It's very complex, but as you do your research on it, you can see how it makes sense. You know, a person who is in a position of power and they want that power just snatched away from them. And just to go a little bit more deeper with this, you know, this fetish world, beyond just being attracted to muscles. 국내 정서상 소개가 안 된 것인지 모르지만 외국에서는 종종 재력가들의 이러한 독특한 취향들이 대중들에게 공개되는 큰 사건들이 있었습니다. 심리학 박사인 저스틴 레밀러는 IB타임스 UK와의 인터뷰에서 다음과 같이 말합니다. 복종을 즐기는 부유한 권력가 남성들의 경우 그러한 형태의 행위가 일종의 심리적 도피로서 작용되기에 매혹적일 수 있습니다. 제가 부유하지 않아서인지 모르겠지만 결코 이해하기 쉽지 않은 세계인 건 분명합니다. Anyway, 신분 노출을 극도로 꺼리는 재력가들이 포진된 쉬모 세계에서 여성 바디빌딩 대회가 사라지는 사건은 그들의 욕구를 더욱 자극하는 기폭제 역할이 되었습니다. 온라인 커뮤니티들이 수천 개로 늘어났고 그 형태에도 진화를 갖게 됐죠. 바로 웹캠 서비스였습니다. 가장 큰 규모의 해당 사이트를 방문해 보았는데요. 전 세계 수많은 근육질 여성들이 모여 있었습니다. 각자의 사진과 영상을 올리며 홍보하고 있었는데 IFBB 프로들도 다수 있었죠. 회원들은 유료 결제를 통하여 사진과 영상을 볼 수 있었고 가장 비싼 서비스는 웹캠으로 여성들과 소통하는 것이었습니다. 이제 근육질의 여성들은 굳이 오프라인 세션을 갖지 않아도 이곳에서 쉬모들을 상대해주며 돈을 벌 수 있었습니다. 만인들에게 드러난 세계는 아니지만 제법 규모가 있는 시장이라는 건 확인할 수 있었네요. 쉬모들의 비싼 덕질 문화는 단순히 그녀들의 돈벌이만 늘려준 것이 아닙니다. It's you appreciate the sport, or do you think it's some kind of a, for lack of a better word, perversion that you watch? Both. It's a fetish. Fetish. Yeah, it's definitely a fetish. Just like you and me, we like bikini girls. It's our fetish. It's a different fetish. But from what I heard, from this little bird told me, you know, that it's coming back. There's a guy who's actually, I forgot his name. His last name is Ward or something like that. He's coming. He's putting up a lot of sponsorship money. He's got some. I guess he's got. He's a very rich guy, and he likes women bodybuilders. So he's bringing back some women's bodybuilding. 미즈 올림피아가 퇴출된 2015년 프로모터 팀 가드너와 제이크 우드는 큰손 쉬모로부터 재정 지원을 받아 IFBB 산하의 프로모션사인 윙스 오브 스트렝스를 설립합니다. 그리고 여성 프로들을 위한 대회 라이징 피닉스를 런칭하죠. 총 상금 10만 달러 중 5만 달러가 우먼스 바디빌딩 1위에게 쥐어졌고 랭글러, 콜벳 등의 자동차가 부상으로 지급됐습니다. 제이크 우드는 여기서 그치지 않고 2020년 조 웨이더의 올림피아 라이센스까지 인수합니다. 그리고 그해 미즈 올림피아를 6년 만에 라스베가스 무대 위로 복귀시켰죠. 큰 근육이란 항상 남성성의 상징으로 연관되어 왔습니다. 스테로이드 약물을 사용해가며 이러한 남성적 특성을 구현한 여성 바디빌더들이 늘고 있고
그녀들을 숭배하는 남성들 역시 늘고 있는 작금의 현상들을 어떻게 바라봐야 할까요? 타고난 성별을 떠나 자아와 정체성을 재확인할 수 있는 기회로 삼을 수 있는 것일까요? 여성들의 인권의 변화가 거듭되는 요즘의 사회적 현상과도 맞물려 볼 수 있는 부분인지 여러 가지 생각을 하게 되네요. 바디알케미였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.